Good morning, students. Welcome back to the computer science class. Last class we completed what is class and objects, how to create or define a class, then how to create an object or instance, then how to access members of a class. These are the things. Then in members, how to define a class with data alone, how to define a class data with functions, and how to access both by creating an object, how to access both. These are the things we are already completed. Class and objects are the key features. Because class and objects, there is no oops. In oops, how to define a class? Class comprising of members. Members are data members and member functions, which are nothing but variables and functions, which defines properties and methods of a class. Here variables are nothing but data, commonly known as statements. Methods are nothing but statements that manipulate the data. So these can be private, protected or public under any of these. By default in Python these are in public, but in C++, Java, which are already studied as private. Creating an object is known as instantiation. From the class we create an object, is known as instantiation. This is bind the data and functions, variable and functions bound together into single entity is known as encapsulation. This processing is known as class instantiation. So by using this object, how to create object of the class object is equal to, how to create the object name is equal to class name of open close bracket. That is the syntax. Okay. To define a class, after defining the class, to implement that class, create an object by using this way. Object name is equal to class name open close bracket. Then next one is how to access members. Object name dot class member. Data member means that just name. Member function means name plus open close bracket, like this. These are the syntax we already done. While defining the method of a class, def method name, that is member function name, self is the first argument, then another optional argument, self compulsory argument. First argument must be self argument. So if it consists of more arguments, means comma argument list name, then statements, return statement. So whenever this function is invoked, means object name dot method name. If arguments is specified, means you have to pass it. This method is like as an ordinary function. Okay, these are the things we already completed. So data, and to manipulate the data, some statements are given that is known as method or function within the class. We seen the book examples. Method with argument, without argument, with argument changed into without argument, without argument changed into with argument. We already completed in last class. If you want to refer any further reference, you can look the previous video, yesterday's video. Okay. Then finally, constructors and destructors. This is the last topic. What is constructor and destructor? Constructor and destructors are the special member functions we already studied in last year syllabus. These are methods of a class or member functions of the class. These are special member functions. Why these are special member functions? These are having same name as the class name,
These are always in public, these are automatically executed. We cannot manually control these methods or invoke or call these methods. These are the things we studied in last syllabus, the same thing. And these are used to initialize the class objects, allocate necessary memory to an object. Whenever the object is created, by using the class instantiation, object is or instance is created, means that object type, how many data required for these things. How many data required, memory required. This memory is allocated and initial value for the data is assigned in constructor. When destructors are gets executed, these objects gets destroyed. So when object is created or comes into scope, constructor gets executed automatically. Object goes out of scope when object is deleted by using del statement or end of the program or end of the scope, which gets automatically executed. Destructor of that class gets executed automatically for that object or instance. These are the things we already studied. The same thing, it's a special function that is automatically executed when object of a class is created. Automatically executed, that is very important. When object is created. So for each object is created, its constructor gets executed automatically. So for one object, that object constructor gets executed automatically. In Python, there is special function called init, which act as a constructor. In C++, Java, we already studied class name, constructor and destructor having the same name as the class name. Here, the function name is called init. Remember that it is init, it's not int. Some of you, while writing in exam, if you are doing this kind of mistakes, so far I remember this, it's init. In Python, the special member function constructor namely defined as init, which act as constructor. It must begins and end with double underscore. That must be compulsory. Double underscore shift minus symbol. Just pressing the minus symbol is called hyphen. Shift key, holding shift key, press the hyphen means underscore. Double time without any space. Double underscore used before and after this keyword. So this function will act as an ordinary function, but only difference is it is executed automatically when the object is created. This concern, the other functions, it may be a class function or ordinary function, we have to manually call, then only it will execute it by using its statement. For example, once the function is defined, check means this check function must be called through the object. If it's a member function of a class. If it is an ordinary function without object, we can call just check. If it is consist of arguments means we have to pass it. That's all. So function and member function must be invoked manually by calling it using its name. If it is necessary, you have to pass the arguments while calling it. ஒரு ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா அது ஆர்டினரி ஃபங்க்ஷனாக இருக்கலாம் அல்லது கிளாஸுக்குள்ளே வர்ற மெம்பர் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கலாம். அதை கால் பண்ணும்போது அதோட பேரை சொல்லி கால் பண்ணணும். அதுக்கு ஆர்குமெண்ட்ஸ் டிஃபைன் பண்ணியிருந்தோம்னா அதுக்கு ஆர்குமெண்ட்ஸையும் அனுப்பணும். அது கம்பல்சரி. என்ன மெம்பர் ஃபங்க்ஷனுக்கும் சாதாரண ஃபங்க்ஷன் பேரை மட்டும் சொன்னால் போதும். மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்னா ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி ஆப்ஜெக்ட் நேம் டாட் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் சொல்லி கால் பண்ணணும். ரெண்டுக்குமே ஆர்குமெண்ட் இருந்தால் அனுப்பணும், ஆர்குமெண்ட் இல்லைன்னா அனுப்பக்கூடாது. அவ்வளோதான். டிஃபைன் பண்ணுற இடத்துல மெம்பர் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஃபஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் எப்பவுமே செல்ஃப் அப்படின்னு பேர் வரும். இதெல்லாம் நம்ம முக்கியமான விஷயம். அதே மாதிரி மெம்பர் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ஒரு டேட்டா மெம்பர் ஆக்சஸ் பண்ணும்போது கிளாஸ் நேம் ஆக்சஸ் பண்ணும். கிளாஸ் நேம் டாட் டேட்டா மெம்பர், இதெல்லாம் நம்ம இது பார்த்த விஷயங்கள். ஸோ இதுவும் ஆர்டினரி ஃபங்க்ஷன் தான். பட் இந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம இந்த மாதிரி யூனிட்டை கால் பண்ண முடியாது. யூனிட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி எப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது, அந்த கிளாஸோடைய ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது
execute automatically when the object is created. This constructor function can be defined with or without arguments. In the function argument or argument define panala. This method is used to initialize the class variables and allocates necessary memory. Same as அங்கே பார்த்த அதே வேலையை தான் இங்கே constructor function ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது அந்த ஆப்ஜெக்டினுடைய வேரியபிள்ஸ் கிளாஸ் வேரியபிள்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதாவது டேட்டா மெம்பர்ஸ் ஆர் டேட்டா, அதுக்கு ஸ்டார்டிங் வேல்யூ கொடுக்குது. ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் வெவ்வேறு வேல்யூ இருக்கலாம். For each object of the class, the data members having different values. So object 1 create பண்ணல டேட்டா மெம்பருக்கு ஒரு வேல்யூவும், ஆப்ஜெக்ட் 2 கிரியேட் பண்ணல டேட்டா மெம்பருக்கு இன்னொரு வேல்யூவும் இருக்கலாம். ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ இங்கே என்ன கிரியேட் பண்ணிக்கிறாங்க, மார்க் 1 மார்க் 2 மார்க் 3 45 91 71. இதுலேருந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸ்டூடெண்ட்லேருந்து எங்கே ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கிறாங்க, இங்கே கிரியேட் பண்ணிக்கிறாங்க. S is equal to student. இப்போ S1 is equal to student, S2 is equal to student, ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்க. S1 மெம்பரும் மார்க் 1 மார்க் 2 மார்க் 3 45 91 71 இருக்கும். S2 மார்க் 1 மார்க் 2 மார்க் 3 என்ன இருக்கும், 45. ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட் ஒரே சப்ஜெக்டில் ஒரே மார்க் எடுப்பாங்களா? கிடையாது. S1 ஸ்டூடெண்டுடைய சப்ஜெக்ட் மார்க்ஸ் வேறையாக இருக்கலாம், S2 ஸ்டூடெண்ட் சப்ஜெக்ட் மார்க் இருக்கலாம். அப்போ கிரியேட் ஆகும்போது எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் இந்த மாதிரி தான் இனிஷியலைஸ் ஆகும். அப்போ நம்ம வெவ்வேறு வேல்யூ ஒவ்வொரு டைமும் அசைன் ஆகணும் அப்படின்னா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், கன்ஸ்ட்ரக்டர் வழியாக அதுக்கான வேல்யூ அனுப்பிச்சு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகும்போது இந்த டேட்டா மெம்பருக்கு ஸ்டார்டிங் வேல்யூ என்ன இருக்கணும் அப்படிங்கிற டிசைட் பண்ணுறதுக்கு தான் என்ன நாம் யூஸ் பண்ணுறோம், கன்ஸ்ட்ரக்டர். இல்லை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா எல்லா ஆப்ஜெக்ட்டுக்குமே ஒரே வேல்யூ அசைன் ஆகும். டேட்டா மெம்பருக்கு என்ன வேல்யூ கொடுக்குறோமோ அதே வேல்யூ தான் ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் அசைன் ஆகும். பட் ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது அதனுடைய வேல்யூஸ் வெவ்வேறையாக இருந்ததுன்னா அதை இனிஷியலைஸ் பண்ணுறதுக்கும் சரி, அதுக்கு தேவையான மெமரி அலோகேட் பண்ணுறதுக்கும் சரி நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம், கன்ஸ்ட்ரக்டர் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் ஆர் யூஸ்டு டு இனிஷியலைஸ் த கிளாஸ் வேரியபிள்ஸ். கிளாஸ் வேரியபிள்ஸ் இனிஷியலைஸ் பண்ணுறதுக்கும் அதுக்கு தேவையான மெமரி அலோகேட் பண்ணுறதுக்கும் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இதை நம்ம மேனுவலாக கால் பண்ண முடியாது, ஆட்டோமேட்டிக்காக தான் கால் ஆகும். இது இனிட்டுங்கிற கீவேர்டில் இருக்கும், முன்னாடி பின்னாடி டபுள் அண்டர்ஸ்கோர் இருக்கும். தேவைப்பட்ட ஆர்குமெண்ட் கொடுக்கலாம், இல்லைன்னா ஆர்குமெண்ட் இல்லாமலும் இருக்கலாம். இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ். ஸோ இங்கே சின்டாக்ஸ் என்ன, கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஃபங்க்ஷனுக்கான சின்டாக்ஸ் என்ன, அதே தான் டெஃபினிஷன் கீவேர்டு, முன்னாடி பின்னாடி டபுள் அண்டர்ஸ்கோர், இனிட்டுங்கிற கீவேர்டு, இதெல்லாம் எந்த மாற்றம் இல்லை. தென் செல்ஃப் எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் இருக்கணும், அதுக்கு மேலே ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருந்தால் ஆர்குமெண்ட்ஸ், லிஸ்ட் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ், கோலன், தென் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான். ஸோ கிளாஸ் சாம்பிள் டெஃபினிஷன் இன்ட் print constructor of class sample some value is num. The above class sample is executed. The constructor with one argument named as num. When the constructor gets executed, first the print statement print the constructor of a class. If the constructor execute ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக பிரிண்ட் ஆகுது. செல்ஃப் டாட் நம் இஸ் ஈக்குவல் டு நம். அப்போ வர்ற ஆர்குமெண்ட்டுக்கு செல்ஃப் டாட் நம்ங்கிற வேரியபிள்லேருந்து வேல்யூ அனுப்புது. அப்போ செல்ஃப் டாட் நம்ங்கிறது கன்ஸ்ட்ரக்டருடைய டேட்டா வேரியபிள். தென் நம் இஸ் ஈக்குவல் டு வர்ற ஆர்குமெண்ட்டுடைய வேல்யூ அசைன் ஆகுது. பிரிண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் நம் இஸ் நம், அவ்வளோதான். இப்போ எஸ்ங்கிற கிளாஸ்லேருந்து ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறோம், சரி சாம்பிளுங்கிற கிளாஸ் வந்து ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறோம், எஸ்ங்கிற ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறோம். கிரியேட் பண்ணும்போதே ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது வெறும் ஓப்பன் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் தான் போட்டோம் கிளாஸ்க்குள்ளே. இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கு வேல்யூ அனுப்பினோம்னா நார்மலாக ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது வேல்யூ அனுப்புவோம். இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கு ஆர்குமெண்ட் இருந்தால் தானாக எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதுனால எது வழியாக வேல்யூ அனுப்ப முடியும். ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணும்போதே அந்த கிளாஸ் நேமுக்கு பக்கத்தில் லிஸ்ட் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் எவ்வளோ டிஃபைன் பண்ணிக்கிறோமோ அந்த ஆர்குமெண்ட்ஸை அனுப்பிச்சிடணும். ஸோ இப்போ நம்ம இதே ப்ரோக்ராமை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்த்துட்டு நேற்று ப்ரோக்ராம் நம்ம ஒரு சின்ன மாடிஃபை பண்ணி பார்க்கலாம், அந்த மார்க் 1 மார்க் 2. ஓகேவா? ஓகே, இப்போ நம்ம பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் ஷெல் விண்டோவுக்கு வந்துட்டோம். ஃபைல், நியூ ஃபைல், சேவ் கிளாஸ்.
ஸோ இந்த கிளாஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டாங்கிறத நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ரன் பண்ணுறேன். ரன் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கிது, இந்த மெசேஜ் ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஸ்பிளே ஆகுது. தென் அந்த வேல்யூ என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நம்ம வேல்யூ 10ங்கிறத சொல்லிடுது. இங்கே ஒன்று பாருங்கள், இங்கே கிளாஸ்லேருந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் கிரியேட்டட் ஃப்ரம் த கிளாஸ் சாம்பிள். while creating it pass the argument. Without argument also possible. Without argument possible அப்படிங்கிறப்ப நம்ம இங்கே என்ன பண்ணணும், இங்கே ஆர்குமெண்ட் இருக்கக்கூடாது. அப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கக்கூடாது. அப்போ நாமளே ஒரு வேல்யூ கொடுத்துக்கலாம். ஸோ ஆர்குமெண்ட்டோடவும் பாஸ் பண்ணலாம், ஆர்குமெண்ட் இல்லாமல் பாஸ் பண்ணலாம். ஆர்குமெண்ட்னா அனுப்புகிற வேல்யூ அங்கே போகுது, அவ்வளோதான் வித்தியாசம். கம்மா இங்கே என்ன வேரியபிளாலும் ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ செல்ஃப் டாட் நம் இஸ் ஈக்குவல் டு நம் அப்படிங்கிற அடுத்த லைனில் கொடுத்துருந்தோம். செல்ஃப் டாட் நம் இஸ் ஈக்குவல் டு நம். அதே மாதிரி இங்கே நம். ஸோ இங்கே அனுப்புகிற ஆர்குமெண்ட் தான் அங்கே பிரிண்ட் ஆச்சு. ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் தான் இந்த சாம்பிளுங்கிற கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணுற அப்போ ஆர்குமெண்ட் அனுப்புகிறோம். பட் இந்த இன்ட்டுங்கிற ஃபங்க்ஷனை நம்ம கால் பண்ணவே இல்லை. ஸோ இப்போ S1 கிரியேட் பண்ணுறேன். S1 மாதிரி என்ன பண்ணுறேன், S2ன்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன். bracket இல்லையா, என்ன எரர் வருது, num is not defined. Sample of num. S1 is equal to sample of num. Name num is not defined. Num is equal to 0. Name self.num is equal to num constructor of அதை நம்ம என்ன பண்ணிட்டோன்னா என்ன தப்புனா, இங்கே வேல்யூ அனுப்பல, ஒரு ஆர்குமெண்ட் கொடுத்தனால ஒரு ஆர்குமெண்ட் அனுப்பணும். ஸோ அந்த ஆர்குமெண்ட் அனுப்பணும் கம்பல்சரியாக. ஸோ இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன். சோர்ஸ் மாடிஃபைட் எஸ். இப்போ என்னாச்சு, S1ங்கிற ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு நம்முங்கிற வேரியபிள் என்ன வேல்யூ இருந்துச்சு, 10 எடுத்துக்கிச்சு. அதே S2ங்கிற ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு நம்முங்கிற வேரியபிளுக்கு என்ன வேல்யூ எடுத்துக்கிச்சு, 20 எடுத்துக்கிச்சு. ஸோ ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டினுடைய டேட்டா மெம்பரை டிஃபைன் பண்ணும்போதும் நாம் வெவ்வேறு வேல்யூ கொடுக்கலாம், அது பாசிபிள்.
ஸோ இப்போ நம்ம நம்புகிற வேரியபிளுக்கு இனிஷியலாக 0 இருக்குது. இப்போ நம்ம S1 S2 இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரே இல்லாமல் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, கன்ஸ்ட்ரக்டரே இல்லைன்னா நம்ம ஆர்குமெண்ட் அனுப்பக்கூடாது. அப்போ S1க்கும் வேல்யூ நம்1 வேல்யூ என்ன தெரியுமா இருக்கும், 0 தான் இருக்கும். இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பதிலாக நம்ம இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணி இதை பிரிண்ட் பண்ண சொன்னோம்னா நம் வேல்யூ S1க்கும் 0 தான் வரும், S2க்கும் 0 தான். அப்போ ஆர்குமெண்ட்ஸ் அனுப்பக்கூடாது கன்ஸ்ட்ரக்டர் இல்லை. சரி, நம்ம நேற்று ஒரு ப்ரோக்ராம் பார்த்துருந்தோம். என்ன ப்ரோக்ராம் பார்த்துருந்தோம்? கிளாஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டர், கிளாஸ் மெத்தடு, மெத்தடு 1 ஓப்பன், கிளாஸ் மெத்தடு ஓப்பன், ஓப்பன். ஓகே, திஸ் ஒன். இப்போ நீங்கள் S1 க்ரியேட் பண்ணிக்கிறீங்க. இதே மாதிரி நம்ம இன்னொன்று என்ன பண்ணுவோம், S2 க்ரியேட் பண்ணுவோம். S2ன்னு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுவோம். இப்போ S1 மார்க் 1, S1 மார்க் 1, S1 மார்க் 3 இந்த மூணையும் கொடுப்போம். S1 டாட் ப்ராசஸ். இப்போ இதே மாதிரி இன்னொன்று என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா S2 நேற்று பார்த்த ப்ரோக்ராமில் அதே விஷயங்கள் S2 ஸ்டூடெண்ட் 2னுடைய ப்ராசஸ் இதை கால் பண்ணுறோம். இப்போ இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஸ்டூடெண்ட் 1 க்ரியேட் ஆகலி மார்க் 1 மார்க் 2 மார்க் 3 45 91 71. ஸ்டூடெண்ட் 2 க்ரியேட் ஆகலையும் அதே மார்க் தான் இருக்கும். இப்போ ஸ்டூடெண்ட் 1 நம்மளுடைய மார்க் 3 மார்க்கையும் டிஸ்பிளே பண்ணி ப்ராசஸ் சொன்னோம்னா ப்ராசஸில் இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும். இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆனால் தான் என்ன ஆகுது, எக்ஸிக்யூட் ஆகி இங்கே பிரிண்ட் வருது. ஆனால் நம்ம இனிட்டுங்கிற ஃபங்க்ஷன் என்னாச்சு, என்ன பண்ணல, நாம் இனிட்டை கால் பண்ணவே இல்லை, தானாக எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. இனிட் என்னாச்சு, தானாக எக்ஸிக்யூட் ஆகுது, நம்ம கால் பண்ணவே இல்லை. அதை நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, இனிட்டு நம்ம கால் பண்ணவே இல்லை. சரி, இப்போ ஸ்டூடெண்ட் 1க்கும் ஸ்டூடெண்ட் 2க்கும் ஒரே மார்க்கே வந்துருச்சு. இப்போ இது கன்ஸ்ட்ரக்டர் கொடுத்து நம்ம ரன் பண்ண முடியுமா? முதல்ல கன்ஸ்ட்ரக்டர் இல்லாமல் ரன் பண்ணி பார்த்தா என்ன வருது அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம். ரன் மாடல், சோர்ஸ் மாடிஃபைடு, கேன்சல், ஃபைல், சேவ் அஸ், கிளாஸ் கன்ஸ் 1. இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன். என்ன அவுட்புட் கிடைக்குது, மார்க் 1 மார்க் 2 மார்க் 3 ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் 1 207, மார்க் 1 மார்க் 2 ஆவரேஜ் மார்க். அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் 2னுடைய மார்க் 1 மார்க் 2 அவனுடைய ஆவரேஜ் இருக்குது. ஸோ ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணும்போதே இங்கே என்ன ஆகுதுன்னா வெவ்வேறு வேல்யூ இருக்கணும். அப்போ ஸ்டூடெண்ட்டோடைய மார்க் ஸ்டூடெண்ட் 1க்கு போகணும், ஸ்டூடெண்ட் 2னுடைய மார்க் ஸ்டூடெண்ட் 2க்கு போகணும். அப்போ நம்ம இங்கே என்ன பண்ணணும், இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணணும். என்ன ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணணும், டிஃபைன் பண்ணணும், கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணணும். இந்த மேனுவலாக ப்ராசஸ்ங்கிற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணணும். எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம், டெஃபினிஷன் டபுள் அண்டர்ஸ்கோர் init டபுள் அண்டர்ஸ்கோர், அதுக்கப்புறம் செல்ஃப் ஃபஸ்ட் ஆர்குமெண்ட்டு கமா. இப்போ என்ன போடணும், மார்க் 1 கமா மார்க் 2 கமா மார்க் 3 க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் கோலன் என்டர். இப்போ என்ன பண்ணணும், செல்ஃப் டாட் மார்க் 1 is equal to mark 1. அதே மாதிரி செல்ஃப் டாட் mark 2 is equal to 2, mark 3 is equal to 3. சரி, கொடுத்தாச்சு. இப்போ இனிஷியலைஸ் ஆயிரும், கண்டிப்பாக ஆயிரும். இப்போ S1க்கான மார்க், S2க்கான மார்க் இங்கே நம்ம ஆரம்பத்தில் இல்லாமல் 45 91 71 வச்சோம் இல்லையா. இந்த வேல்யூ நம்ம என்ன வச்சுக்கலாம், எல்லாமே 0 0 0ன்னு வச்சுக்கலாம்.
இப்போ இந்த எஸ்ங்கிற ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணல 3 வேல்யூ அனுப்பலாம். அது என்னது 45 91 71 அனுப்பலாம். எஸ்ங்கிற ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணல 3 வேல்யூ அனுப்பலாம். என்ன வேல்யூ அனுப்பலாம்? ஏதாவது ஒரு வேல்யூ 67 49 72 அப்படின்னு அனுப்புவோம். இப்போ S1 ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணையில் இந்த மெத்தட் ஆட்டோமேட்டிக்காக கால் ஆகும். ஏன்னா அது கன்ஸ்ட்ரக்டார்னாவே இனிட்டுங்கிற நேமில் இருக்கும், ஆர்குமெண்ட்ஸோடு இருக்குது, ஆர்குமெண்ட்ஸ் இல்லாமல் இருக்கலாம். அப்போ ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணையில் என்ன ஆகுது? இந்த ஃபங்க்ஷன் தானாக எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. ஸோ நம்ம கிளாஸ் நேம் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கோம். அப்போ இந்த 3 வேல்யூ இங்கே ஆர்குமெண்ட்டாக கன்ஸ்ட்ரக்டாருக்கு வருது. அந்த 3ஐயும் 3 டேட்டா மெம்பருக்கு அசைன் பண்ண சொல்கிறோம். அதாவது இந்த கிளாஸ்னுடைய மார்க் 1 மார்க் 2 மார்க் 3 இங்கே ஆர்குமெண்ட்டாக வந்த மார்க் 1 மார்க் 2 மார்க் 3 அசைன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிடுறோம். ஸோ இந்த நேம் வேறு நேமாக கூட இருக்கலாம். வேறு நேமாக இருந்தால் அதே நேம் தான் இந்த ரைட் சைடு வரும். ஸோ இந்த வேல்யூ அசைன் ஆயிடுது, இந்த டேட்டா மெம்பருக்கு அசைன் ஆயிடுது. எப்போ ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணலையே. அப்போ S2 கிரியேட் பண்ணல இங்கே என்ன வேல்யூ அனுப்புகிறோமோ அந்த வேல்யூ தான் அதுக்கு இனிஷியலைஸ் ஆகுது. ஸோ கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணையில் அதுக்கான டேட்டா மெம்பருக்கான ஸ்டார்டிங் வேல்யூ இனிஷியல் வேல்யூவை இனிஷியலைஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். அதான் நம்ம இங்கே படிக்கிறோம். ஸோ திஸ் மெத்தட் யூஸ் டு இனிஷியலைஸ் த கிளாஸ் வேரியபிள். கிளாஸுக்குள்ளே வர்ற கிளாஸ் வேரியபிள்ஸை இனிஷியலைஸ் பண்ணுறோம். அதான் அந்த பாயிண்ட்டு. ஸோ இப்போ நீங்கள் இதே ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணி பார்க்குறீங்க. சேவ் பண்ணிடுங்க, தென் ரன் பண்ணி பாருங்கள் என்ன அவுட்புட் கிடைக்குது. ஃபஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு 45 91 71 அவங்களுடைய டோட்டல் மார்க்ஸ் ஆவரேஜ் என்னாச்சு? சம் ஆவரேஜ் பிரிண்ட் பண்ணோம். சம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு கொடுத்துட்டோமா, ஸ்டூடெண்ட்டினுடைய மார்க்னு கொடுத்துட்டோம். ஸோ நம்ம ப்ராசஸ்லேருந்து கால் பண்ணும்போது ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸ் நேம் டாட் மார்க் 1 மார்க் 2 மார்க் 3 ஒரே நிமிஷம். ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே என்ன பண்ணிட்டோம்னா ஸ்டூடெண்ட் டாட் கிளாஸ் நேம் கொடுத்துருந்தோம் இல்லைங்களா. கிளாஸ் நேம் கொடுத்தோம்னா இந்த வேல்யூஸ் தான் ஆக்சஸ் பண்ணுது, சரிங்களா. பட் செல்ஃப்னு கொடுத்தா தான் கிளாஸ் நேம் வந்து காமன் நேம் பப்ளிக்கில் இருக்கிற மாதிரி எல்லா ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் காமன் வேல்யூ. செல்ஃப்னு கொடுத்தா தான் இந்த செல்ஃபினுடைய வேல்யூ இதனுடைய S1 45 91 71. அதே மாதிரி இதே ஃபங்க்ஷனை கால் ஆகும்போது S2 வழியாக கால் ஆகும்போது அதனுடைய செல்ஃப் என்ன இருக்குது? 67 49. ஸோ அந்த கிளாஸ் நேமுக்கு பதிலாக இங்கே என்ன நான் கொடுத்துருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த செல்ஃபுங்கிற கீவேர்டை மாற்றணும், செல்ஃப்னு கொடுக்கணும். எப்படி இங்கே செல்ஃப்னு சொல்லி அசைன் பண்ணுறோமோ, அதாவது அந்த ஆப்ஜெக்டினுடைய மார்க் 1 மார்க் 2 மார்க் 3னுடைய வேல்யூ என்னவாக இருக்குது? செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட். 2 ஆப்ஜெக்ட்டுக்குமே காமனான மார்க் 1. செல்ஃப் எதுவும் கொடுக்காது விட்டோம்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அல்லது ஸ்டூடெண்ட்டுங்கிற கிளாஸ் நேம் கொடுத்தோம்னா என்ன வரும்? மார்க் 1 மார்க் 2 மார்க் 3 3க்கும் 0ங்கிற வேல்யூ எடுத்துக்குவோம். ஸோ S1 செல்ஃப் வேல்யூஸ் S2 செல்ஃப் வேல்யூஸ் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா இங்கேயும் செல்ஃப் கொடுக்கணும். இங்கே நம்ம செல்ஃப் கொடுத்து இனிஷியலைஸ் பண்ண மாதிரி செல்ஃப் கொடுத்து ஆக்சஸ் பண்ணணும். இப்போ நான் இதை என்ன பண்ணிட்டேன்? சேவ் பண்ணிட்டேன், ரன் பண்ணுறேன். ரன் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது? அந்த வேல்யூ அப்படியே கிடைக்குது. ஸோ ஸ்டூடெண்ட் 1க்கு 45 91 71 கிடைக்குது. ஸ்டூடெண்ட் 2க்கு 67 49 72 ரெண்டாவது கொடுத்த வேல்யூ அசைன் ஆகுது. அப்போ ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போதும் இந்த ஃபங்க்ஷன் தானாக எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அப்போ அதனுடைய டேட்டா மெம்பர்னுடைய ஸ்டார்டிங் வேல்யூ என்னன்னு சொல்லி இனிஷியலைஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் கன்ஸ்ட்ரக்டர் யூஸ் பண்ணுறோம். ப்ளஸ் இங்கே இனிட்டுங்கிற ஃபங்க்ஷனை நம்ம மேனுவலாக கால் பண்ணல, ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆயிடுச்சு? எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுச்சு. இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஓகேங்களா. ஸோ இதை தாங்க கொடுத்துருக்காங்க. எங்கள் ஒரு ஆர்குமெண்ட்டில் சிம்பிளான ஒரு ப்ரோக்ராமோட கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் இதை கூட எழுதலாம். எக்ஸாம்பிளில் கன்ஸ்ட்ரக்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லி கேட்டாங்க. அடுத்து இன்னொரு ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? இந்த கிளாஸுக்கு sample.num. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளாஸினுடைய பேர்லேயே ஒரு வேரியபிள் இருக்குது. இது எல்லா ஆப்ஜெக்ட்டுக்குமே காமன். பட் செல்ஃப்னு கொடுக்குற நம்பர் வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு மட்டும் காமன். செல்ஃப் டாட் வேரியபிள் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த வேரியபிள். இப்போ இங்கே 15ங்கிற வேல்யூ அனுப்புகிறாங்க. S1 S2 S3 3 ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ 3 ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது இந்த ஃபங்க்ஷன் தானாக கால் ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக. அப்போ ஃபஸ்ட் டைம் என்ன ஆகும்? கிளாஸினுடைய நம் வேல்யூ என்ன ஆகும்? ஒவ்வொன்றா இன்க்ரீஸ் ஆகும். 1 2 3ன்னு மாறும். பட் இந்த S1 நம் வேல்யூ என்ன வரும்? நம்ம அனுப்பிச்ச வேல்யூ ஃபஸ்ட் வேல்யூ. S2க்கு என்ன வேல்யூ? 35. S3 செல்ஃப் நம் வந்து 45.
பட் இந்த 3 ஆப்ஜெக்ட்டுக்குமே காமனான நம் அப்படின்னு இன்னொரு வேரியபிள் இருக்குது. அது ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணல என்னாச்சு, வேல்யூ 1ன்னு மாச்சு. செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணல என்னாச்சு, மறுபடியும் 1 ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு 1னால மறுபடியும் 1 ஆயிடுச்சு. ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், ஆப்ஜெக்ட் வேல்யூ இஸ் 15, த கவுண்ட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட்டட் 1, ஆப்ஜெக்ட் வேல்யூ இஸ் 35, கவுண்ட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் கிரியேட்டட் 2. அப்போ கிளாஸ் நேம்லேயே நம்மன்னு ஒரு வேரியபிள் காமனாக இருக்குது. டேட்டா மெம்பர் காமன் ஃபார் ஆல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஒன்றுங்க இருக்குது. அதே மாதிரி செல்ஃபாக ஒரு நம்மங்கிற ஒரு வேரியபிளும் கிரியேட் ஆகுது ஃபார் ஈச் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ செல்ஃப் ஆப்ஜெக்டுடைய வேல்யூ மட்டும் என்ன ஆகுது, சேஞ்ச் ஆகுது. இதை நம்ம ஸ்டாட்டிக்னு படிச்சிருப்போம் C++ ஜாவாவில், ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள்னு படிப்போம். இங்கே ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் ஒன்று, அதே மாதிரி இண்டிவிஜுவல் வேரியபிள் ஒன்று கிரியேட் ஆகுது. இண்டிவிஜுவல் வேரியபிள் செல்ஃப்னு சொல்லி நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணணும். அந்த காமன் வேரியபிள் ஆஃப் த கிளாஸ் வந்து நம்ம என்ன சொல்லணும், கிளாஸ் நேம் டாட்னு சொல்லி ஆக்சஸ் பண்ணணும். அவ்வளோதான் அது டிஃப்ரென்ஸ். இந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூஷனை நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். இதை நம்மளும் ஒரு டைம் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம், ஒன்றும் இல்லை. அவ்வளோதான். ஃபைல் சேவ் அஸ் கிளாஸ் கன்ஸ் 2. அப்போ ஒரு கிளாஸுக்குள்ளே டேட்டா மெம்பருக்கு தனி வேரியபிள் ஒன்று இருக்குது. அதே வேரியபிள் ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஒன்று தனியாக இருக்குது. ஒன்று காமனாக இருக்குது, ஒன்று தனியாக இருக்குது. காமனாக இருக்கிறது எந்த ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து வேணாலும் சேஞ்ச் பண்ணலாம். செல்ஃப் ஆப்ஜெக்டுடைய செல்ஃப் வேரியபிள் அந்த ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து மட்டும்தான் சேஞ்ச் பண்ண முடியும். அதுக்கு செல்ஃப் டாட்னு சொல்லணும். காமனாக இருக்கிற வேரியபிள் ஆக்சஸ் பண்ணுற அப்படின்னா கிளாஸ் நேம் டாட்னு சொல்லணும். அவ்வளோதான். இந்த டிஃபரன்ஸை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். சரி, நம் இஸ் ஈக்குவல் டு 0ங்கிறத டேட்டா மெம்பர் இன்டென்ஷன் இல்லாமல் கொடுத்துட்டேன். அதே அவுட்புட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இந்த காமன் வேரியபிள் ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு 1, அதனால ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ இது எல்லா ஆப்ஜெக்ட்டுக்கான காமன் வேரியபிள் சாம்பிள் கிளாஸ் நேம் இருக்குது. ஆனால் இதே செல்ஃப் டாட் அந்த வேரியபிள் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு சொல்லுவது அந்த பர்டிகுலர் வேரியபிள் S1 ஆப்ஜெக்ட் வேரியபிள். ஓகே ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போ இதை பார்த்தாச்சு. தென் கிளாஸ் வேரியபிள் சிமிலர் டு ஸ்டாட்டிக் டைப் இன் C++. இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், சிமிலர் டு ஸ்டாட்டிக் டைப் இன் C++. கிளாஸ் வேரியபிள் ஸ்டாட்டிக் டைப்பாக டிக்ளேர் பண்ணுற வேரியபிள். C++ ஜாவாலையெல்லாம் ஸ்டாட்டிக்னு எக்ஸ்பிளிசிட்டாக சொல்லணும், இங்கே சொல்லவே தேவையில்லை. சரி, இங்கே destructor also specifies that gets executed automatically when object exit from the scope or just opposite to constructor it delete the objects. இதுக்கு என்ன பண்ணணும், double_del method is used destructor. இதே டெஸ்ட்ரக்டர் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணும்போது என்ன வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸ்ட்ரா வருது. இதை நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும், ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் டெலீட்டட், செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் டெலீட்டட், தேர்ட் ஆப்ஜெக்ட் டெலீட்டட் அப்படிங்கிற மெசேஜோடு வரும். அதுக்கான ப்ரோக்ராம் தான் இது. ஸோ டெஸ்ட்ரக்டர் எப்படி டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை, _ del. அங்கே இனிட்னு சொன்னால் இங்கே டெல்னு சொல்லணும், அவ்வளோதான். இதுவும் தானாக எக்ஸிக்யூட் ஆகும். எப்போ ஆப்ஜெக்டினுடைய ஸ்கோப் முடியும் போது நம்ம கால் பண்ண முடியாது. ஸோ இதே ப்ரோக்ராமுக்கு நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாமா, தாராளமாக பண்ணலாம். கவுண்டிங் வேணும் அப்படின்னா அந்த ப்ரோக்ராமில் இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கணும். def del யூனிட்டுக்கு பதில் என்னது, del destructor name self : சும்மா ஜஸ்ட் print object deleted deleted, one object deleted, one object is deleted. இப்போ நீ ரன் பண்ணுற invalid syntax, what happened, close bracket கொடுக்கலையா,
இந்த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் டெலீட்டட் அப்படிங்கிற மெசேஜை நம்ம பார்க்க முடியல. ஏன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சிருச்சு. ப்ரோக்ராம் முடிஞ்ச உடனே அதுக்கப்புறம் இந்த 3 ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறனால நம்மளுக்கு அது தெரியல. ஸோ டெஸ்ட்ரக்டருடைய அவுட்புட்டை நம்ம பார்க்க முடியல. ஏன்னா ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சதுனால நம்ம அந்த ஷெல்லில் பார்க்க முடியல. பட் நம்ம EXE ஃபைல் ஜெனரேட் பண்ணும்போது நம்ம அதை பார்க்கலாம். ஸோ இதை அந்த புக்லேயும் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அவ்வளோதான் இந்த ப்ரோக்ராம். ஸோ இந்த மெசேஜ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகே, தென் the variable which are defined inside the class is public by default. நம்ம ஆரம்பத்திலேயே சொன்ன விஷயத்தை இங்கே சொல்கிறாங்க கடைசியாக. ஸோ உள்ளுக்குள்ளே டிஃபைன் பண்ணுற வேரியபிள் பப்ளிக்காக இருக்கணும், டாட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணணும், ஆப்ஜெக்ட் நேம் டாட் மெம்பர்னு சொல்லித்தான் வெளியிலேருந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். இல்லைனா கிளாஸுக்குள்ளே மட்டும்தான் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். கிளாஸுக்குள்ளே ஆக்சஸ் பண்ணும்போது நம்ம C++ ஜாவாலாம் அதனோட பேரை மட்டும் பயன்படுத்தினா போதும். இங்கே கிளாஸ் நேம் டாட்டுங்கிறதையும் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கிறோம். வெளியில் ஆக்சஸ் பண்ணும்போது ஆப்ஜெக்ட் நேம் டாட், கிளாஸுக்குள்ளே ஆக்சஸ் பண்ணும்போது கிளாஸ் நேம் டாட். ஸோ வெளியில் எல்லாமே ஆக்சஸ் பண்ணலான்னா அது எப்படி இருக்குன்னா பை டிஃபால்ட்டாக எப்படி இருக்குது பப்ளிக். தீஸ் வேரியபிள்ஸ் கேன் பி அக்செப்டட் எனிவேர் இன் த ப்ரோக்ராம் யூசிங் டாட் ஆப்ரேட்டர். A variable prefixed with double underscore becomes private in nature. These variable can access only within the class. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இப்போ இங்கே சொல்லியிருக்கிற வேரியபிள்ஸ் எல்லாமே இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறீங்க, டபுள் அண்டர்ஸ்கோர் சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா நம் வேல்யூ ப்ரைவேட் ஆயிரும். இங்கே ப்ரைவேட் ப்ரொடெக்டட் பப்ளிங்கிற கீவேர்டே கிடையாது. ஒரு டேட்டா மெம்பராக இருந்தாலும் சரி, மெம்பர் ஃபங்க்ஷனாக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் டபுள் அண்டர்ஸ்கோர் கொடுத்துட்டீங்கன்னா, முன்னாடி டபுள் அண்டர்ஸ்கோர் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அது ப்ரைவேட் வேரியபிளாக மாறிடும். டேட்டா மெம்பர் அதே மாதிரி மெம்பர் ஃபங்க்ஷனுக்கு இப்போ இன்னொரு மெம்பர் ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்னொரு கிளாஸ் இருந்துச்சு. இப்போ மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் ப்ராசஸ் கொடுத்துருக்கோம். இப்போ ப்ராசஸ்க்கு முன்னாடி நான் என்ன சொல்லிட்டேன், டபுள் அண்டர்ஸ்கோர் கொடுத்துட்டுனா அதுவும் ப்ரைவேட் ஆகும். இது எங்கேருந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது, இந்த ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. S1 டாட் ப்ராசஸ் சொல்லி ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. டிஃபால்ட்டாக பப்ளிக்கில் இருக்குது. மெம்பர் எல்லா மெம்பருமே பப்ளிக்கில் தான் இருக்குது. C++ ஜாவாவில் எப்படி இருந்துச்சு, ப்ரைவேட்டாக இருந்துச்சு, எதுவுமே கொடுக்கலன்னா. இங்கே அப்படி இல்லை, எல்லாமே பப்ளிக்காக இருக்குது பை டிஃபால்ட். தீஸ் வேரியபிள்ஸ் கேன் பி ஆக்சஸ்டு எனிவேர் இன் அ ப்ரோக்ராம் யூசிங் டாட் ஆப்ரேட்டர். வேரியபிள் ப்ரிஃபிக்ஸ்டு வித் டபுள் அண்டர்ஸ்கோர் becomes private in nature. These variables can access only within the class. கிளாஸ் வெளியே ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. செல்ஃப் டாட் அண்டர்ஸ்கோர் அண்டர்ஸ்கோர் n2 இஸ் ஈக்குவல் டு n2. இப்போ இங்கே n1ஐயும் டிஸ்பிளே பண்ணுறாங்க, n2வையும் டிஸ்பிளே பண்ணுறாங்க, கிளாஸுக்குள்ளேருந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறாங்க. ஸோ இட் இஸ் பாசிபிள். ஸோ இதே எஸ் டாட் இங்கேருந்து ஆக்சஸ் பண்ணும்போது என்ன வரும், இந்த லைன் கிளாஸுக்குள்ளேயும் அந்த 2 வேரியபிள் டிஸ்பிளே பண்ண சொல்லுவாங்க, கிளாஸுக்கு வெளியேயும் 2 வேரியபிள் டிஸ்பிளே பண்ண சொல்லுவாங்க, ஆப்ஜெக்ட் வெளியாகும். ஸோ இது கரெக்டு. ஏன் அப்படின்னா ப்ரைவேட்டாக இருந்தாலுமே கிளாஸுக்குள்ளே ஆக்சஸ் பண்ணலாம், பட் ஆப்ஜெக்ட் வெளியே என்ன பண்ண முடியாது, ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. அப்போ இந்த லைனே டோட்டலாக தப்பு. இந்த லைன் இல்லாமல் இருந்தால் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும், ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இது நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இந்த ப்ரோக்ராமை நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஏன்னா n2ங்கிற வேல்யூ ப்ரைவேட்டாக கொடுத்துட்டோம், டபுள் அண்டர்ஸ்கோர் முன்னாடி ப்ரிஃபிக்ஸாக கொடுத்துட்டோம். In the above program, there are 2 class variables n1 and n2 declared. The variable n1 is public variable, n2 is private variable. The display number method defined so values passed to those variables. So in the display method, 2 value display பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துக்கிறோம். Print statements defined within the class successfully display the values of n1 and n2. Even though the class variable n2 is private, n2 private இருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ளே வர்ற மெத்தட் அல்லது மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஏன்னா கிளாஸுக்குள்ளே தான் நம்ம கிளாஸுடைய ஸ்கோப்புக்குள்ளே தான் ஆக்சஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ப்ரைவேட் மெம்பரை கிளாஸுடைய ஸ்கோப்பில் எங்கே, பட் வென் வி ட்ரை டு ஆக்சஸ் n2 ஃப்ரம் அவுட் சைடு த கிளாஸ் தான் இங்கே ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள். ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து n1 ஆக்சஸ் பண்ணலாம், இது பாசிபிள். பட் n2 ஆக்சஸ் பண்ணுறது இம்பாசிபிள். த்ரோஸ் அன் எரர் பிகாஸ் ப்ரைவேட் வேரியபிள் cannot be accessed outside the class. இந்த மெசேஜ் அப்படியே வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதை நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்குறோம். கிளாஸ் கன்ஸ் 3 public private F5 என்ன சொல்லுச்சு, கிளாஸ் வேரியபிள் 12 கிளாஸ் வேரியபிள் 14 அப்படிங்கிறது இந்த 2 மெசேஜ் கிடச்சிருச்சு நம்மளுக்கு அவுட்புட். சரிங்களா?
அதுக்கப்புறம் வேல்யூ ஒன்னுங்கிறது கிடச்சிருச்சு, S1 எஸ் ஆப்ஜெக்ட் நேம் S.N1 கிடச்சிருச்சு. அதே மாதிரி S.N2 கிடைக்கல. ஏன் கிடைக்கல? அது ப்ரைவேட் வேரியபிள். ஸோ இந்த லைன் இல்லை அப்படின்னா எரர் சொல்லாது. ஸோ இதையும் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கமெண்ட் லைன் ஹேஷ் சிம்பிளாக மாற்றிடுறதா, லைனே இல்லாத மாதிரி, அது ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் மாதிரி. இப்போ எரர் வரல. ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்? டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, டேட்டா மெம்பராக இருந்தாலும் சரி, மெம்பர் ஃபங்க்ஷனாக இருந்தாலும் சரி, டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வெளியிலேருந்து ஆக்சஸ் பண்ணலாம், இல்லைன்னா வெளியிலேருந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. இதே மெம்பர் ஃபங்க்ஷனுக்கும் அதே தான், டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் கொடுத்து நம்ம ப்ரைவேட்டாக மாற்றலாம். மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் இப்போ டிஸ்பிளேங்கிற மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் நான் என்ன பண்ணுறேன்? ப்ரைவேட்டாக மாற்றுறேன். இப்போ இங்கே டிஸ்பிளே கால் பண்ணிக்கிறேன் இல்லையா, இந்த காலே பண்ண முடியாது. யார் சொல்லிடுச்சு பாருங்கள். ஸோ மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் முன்னாடி டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் கொடுத்தாலும் சரி, டேட்டா மெம்பருக்கு முன்னாடி டபுள் அண்டர் ஸ்கோர், வேரியபிளுக்கு முன்னாடியோ ஃபங்க்ஷனுக்கு முன்னாடி டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் கொடுத்தா அது ப்ரைவேட்டாக பிகம்ஸ் ப்ரைவேட். அது cannot be accessed. புக்கில் டேட்டா மெம்பருக்கு மட்டும் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க, நான் ரெண்டையுமே சொல்லிட்டேன். ஸோ இந்த லெசன் முடிஞ்சது. கிளாஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இல்லஸ்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் அண்ட் ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் கண்டுபிடிச்ச ப்ரோக்ராம் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இது ரொம்ப முக்கியம். கிளாஸை யூஸ் பண்ணி எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறது இது கொஸ்டினில் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த ப்ரோக்ராம் 1 தவிர ப்ரோக்ராம் 2ன்னு ஒன்று இருக்கும், ப்ரோக்ராம் 3 இருக்கும். இதெல்லாம் கொஞ்சம் ப்ரோக்ராம் லெவல், கொஞ்சம் செகண்ட் லெவல் போகும். செகண்ட் லெவல், தேர்ட் லெவல்னு வச்சுக்கலாம். கொஞ்சம் பெரிய லெவல் சாஃப்ட்வேர், சின்ன சின்ன யூஸ்ஃபுல் மெசேஜ். பட் இது வந்து ப்ரோக்ராம் 1, 3 ரொம்ப முக்கியம், நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா 3 வந்து நம்மளுக்கு ப்ராக்டிக்கல்லையும் இருக்குது. 1, 3 ரெண்டுமே முக்கியம். ரெண்டும் அவுட்புட் என்ன வரும் அப்படிங்க நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்துக்குங்க. 2, 4 சும்மா ரெஃபரன்ஸுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணிங்க, அது புரியலனாலும் பிரச்சனை இல்லை. பட் நல்லா பார்த்துக்குங்க, சரியா? இதே தான் நம்ம ப்ராக்டிக்கல் ப்ரோக்ராம்ஸ்லையும் கொடுத்துருப்பாங்க. ரைட் அ ப்ரோக்ராம் டு அக்செப்ட் ஸ்ட்ரிங், அண்ட் ஸ்ட்ரிங்கில் எத்தனை லோயர் கேஸ் இருக்குது, எத்தனை அப்பர் கேஸ் இருக்குது, எத்தனை வவல்ஸ் இருக்குது, எத்தனை கான்சனன்ட்ஸ் இருக்குது, எத்தனை ஸ்பேஸ் இருக்குங்கிறத கால்குலேட் பண்ணுறது. இது அந்த தேர்ட் ப்ரோக்ராமில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 1 and 3 ரொம்ப முக்கியம். சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் அண்ட் ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் கண்டுபிடிக்கிற ப்ரோக்ராம் கிளாஸை யூஸ் பண்ணி, அதே மாதிரி ஸ்ட்ரிங் அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் எத்தனை ஸ்மால் லெட்டர்ஸ், கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ், அதே மாதிரி வவல்ஸ் எத்தனை, கான்சனன்ட்ஸ் எத்தனை ஸ்பேஸு, இதெல்லாம் கவுண்ட் பண்ணுறது ஒரு ப்ரோக்ராம். இதை நம்ம ப்ராக்டிக்கல் இன்னும் ரொம்ப ஈஸியாக கொடுத்துருப்போம், அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்குங்க. ப்ராக்டிக்கல் கைடு நாம் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ப்ராக்டிக்கல் கொடுத்துருப்போம், அதாவது 5 ப்ரோக்ராம் மட்டுமே ஆகிற மாதிரி இருக்கும், அதில் கொஞ்சம் கொடுத்துருப்போம். அதில் ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் இருக்குது, அதை கூட கண்டுபிடிங்க. ஸோ இந்த லெசன் முடிச்சிட்டோம். இந்த லெசன்லேருந்து நீங்கள் செஞ்சு பார்க்க வேண்டியதெல்லாம் செஞ்சு பார்த்துக்குங்க, சரியா? ஸோ இது இன்னொரு ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க, D6 டேட்டாபேஸ் 6ன்னு. ஸோ இதெல்லாம் ப்ராக்டிக்கல் ப்ரோக்ராம்ஸ், ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம இந்த லெசனை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டோம். இந்த லெசனில் வேறு கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் பார்த்துக்குங்க. ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க. தென் அடுத்து நம்ம இதில் வர அவுட்புட் ப்ரோக்ராம், டீபக்கிங் ப்ரோக்ராம், இது எல்லாமே கோ த்ரூ பண்ணுங்கள். எதில் டவுட் இருந்தாலும் கேளுங்க. அடுத்து நம்ம டேட்டாபேஸ் கான்செப்ட்ஸ் அப்படிங்கிற யூனிட் 4. ஸோ 2 யூனிட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம், யூனிட் 2 and 3. இந்த 2 யூனிட்லேருந்து தான் உங்களுக்கு போர்ஷன். பப்ளிக் பேட்டர்ன் உங்களுக்கு தெரியுமில்ல, 1 மார்க் 70 மார்க்ஸுக்கு 15 1 மார்க், 6 2 மார்க், 6 3 மார்க், 5 5 மார்க். அதே தான், அதே பேட்டர்னே தான். லாஸ்ட் இயர் 11th பப்ளிக் எழுதுன அதே பேட்டர்னே தான். ஒரு 2 மார்க்லேயும் 3 மார்க்லேயும் ஒரு கம்பல்சரி கொஸ்டின் இருக்கும். ஸோ இந்த யூனிட் 2 யூனிட் 3 ரெண்டையுமே நல்லா தரவாக படிச்சுக்குங்க, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், சரிங்களா? நம்ம சிலபஸில் யூனிட் 2 and யூனிட் 3 ரெண்டையுமே ஆட் பண்ணிக்கிறோம், சரிங்களா? மறக்காமல் படிச்சிருங்க. ஏன்னா இது ரெண்டும் ரொம்ப முக்கியமான யூனிட்ஸ், ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான யூனிட்ஸ். இது நீங்கள் தரவு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா +2ல் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல மார்க் எடுக்க போகிறோம். யூனிட் 2 and 3 இதில் போர்ஷன்ஸ் as it is. இந்த பேட்டர்ன் வந்து as it is நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி தான், 10வது லெசன் வரைக்கும் மட்டும்தான். இது மட்டும்தான். 5 6 7 8 9 10 பாடங்கள். ஸோ இன்றைக்கி நடத்தின போர்ஷன்லேருந்து நம்ம கொஷின்ஸ், என்னென்ன கொஷின்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரியான கேள்விகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் என்னென்ன கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, வாட் இஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டர், வாட் இஸ் இட் யூஸ்டு ஃபார், ரைட் த சின்டெக்ஸ் டு கிரியேட் கன்ஸ்ட்ரக்டர், அல்லது ரைட் அபவுட் கன்ஸ்ட்ரக்டர். ரைட் அபவுட் கன்ஸ்ட்ரக்டர்னா டெஃபினேஷனையும் சொல்லணும், சின்டெக்ஸையும் சொல்லணும், புரியுதுங்களா? சரி, ஓகே. அதே மாதிரி வாட் இஸ் டிஸ்ட்ரக்டர், எக்ஸ்பிளைன் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அண்ட் டிஸ்ட்ரக்டர் அப்படின்னா நீங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்டர் டெஃபினேஷன், டிஸ்ட்ரக்டர் டெஃபினேஷன், என்ன பர்பஸுக்கு அதை யூஸ் பண்ணுறோம்,
தென் அதனுடைய சின்டெக்ஸ் வித் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் வித் அவுட்புட், சின்ன எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் வித் அவுட்புட், அது 5 மார்க் கொஸ்டின். அதுக்கடுத்து பப்ளிக் அண்ட் பிரைவேட் மெம்பர்ஸ், எக்ஸ்பிளைன் பப்ளிக் அண்ட் பிரைவேட் மெம்பர்ஸ், இது 3 மார்க்கில் கேட்கலாம். ஸோ 2 மார்க்கில் எதை மட்டும் கேட்கல, ரைட் அபவுட் பப்ளிக் அண்ட் பிரைவேட் மெம்பர்ஸ். இங்கே ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், இந்த லைனை மட்டும் சொன்னால் கூட போதும், அண்டர்ஸ்கோர் 2 மார்க்கில். 3 மார்க்கில் கேட்கும்போது இந்த ப்ரோக்ராமோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். இதுக்கு எங்கே எக்ஸ் பண்ண முடியுது, எங்கே எக்ஸ் பண்ண முடியல. அவுட்புட்டில் எரர் சொல்லுன்னு சொன்னால் போதும். அதாவது சாம்பிள் ஆப்ஜெக்ட் ஹேஸ் நோ ஆட்ரிபியூட், என்டுங்கிற ஆட்ரிபியூட்டே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுது. ஏன்னா அது ப்ரைவேட்னு சொன்னதுனால கிளாஸுக்குள்ளே மட்டும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம், வெளியே ஆக்சஸ் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லுது. ஸோ என்ன மாதிரியான எரருங்கிறது இந்த ரீசன் நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க. ஆட்ரிபியூட் எரர் அப்படின்னு எரர் வரும்னு சொன்னால் போதும். நீங்கள் டீட்டெயிலாக கூட எழுத வேண்டாம். ஆட்ரிபியூட் எரர் வில் அக்கியர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் போதும். ஓகேவா? தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். 2 யூனிட்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு நம்ம 3 யூனிட்ஸ் இருக்குது. நம்ம 30% ஸ்லைஸ் பண்ண போர்ஷன் எதுன்னு தெரியல. கட்டாயம் யூனிட் 2வையும் 3யும் ஸ்லைஸ் பண்ணவே முடியாது. அதனால் 2, 3 கட்டாயம் முழுசாக இருக்கும். அதனால் நல்லா தரவாக படிச்சுக்குங்க. இதை நல்லா படிச்சிட்டிங்க அப்படின்னாவே 70க்கு 50% வந்து இதிலிருந்து கட்டாயம் உங்களுக்கு மார்க் இருக்கும். ஸோ தரவாக படிச்சுக்குங்க. அதே பேட்டர்னே தான். ஹோப் நீங்கள் நல்லா படிப்பீங்க அப்படின்னு நம்பிக்கையோடு இருக்கேன். ஆன்லைன் டெஸ்ட் புது விதமாக இருந்தாலும் நம்ம அதை எழுத போகிறோம். நல்லபடியாக எழுத போகிறோம், நல்லபடியாக படித்து எழுத போகிறோம். அந்த 2 நாள் கேப் நல்லா ரிவிஷன் பண்ணுங்கள். எப்போ வேணாலும் டவுட் இருந்தால் கேளுங்க. திரும்ப பழைய வீடியோவையும் ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துட்டு கேளுங்க. எந்த டாப்பிக்காக இருந்தாலும் சரி, பார்ட் 1லேருந்து நம்ம பார்ட் 32 வரைக்கும் நம்ம போட்டிருக்கோம். அது எல்லாமே கொஞ்சம் கோ த்ரூ பண்ணுங்கள், தவறாமல் கோ த்ரூ பண்ணுங்கள். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். பி சேஃப், ஹேவ் அ நைஸ் டே. தேங்க்யூ, பாய்.